اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کو وہ ٹاپک جو ہے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی پریکٹس میں یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں پیشنٹ جو ہیں وہ آئیں گے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا کارڈیک اریتھمیا. کارڈیک اریتھمیا. تو آج ہم کارڈیک اریتھمیا کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. تو کارڈیک اریتھمیا کو ڈسکس کرنے کے لیے جو پوائنٹ ہم دیکھیں گے ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نارمل کارڈیک ریتم، اور نمبر دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اب نارمل کارڈیک ریتم، اور نمبر 3 پہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا ٹائپس آف کارڈیک اریتھمیا. تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ جو نارمل کارڈیک ریتم ہم کیوں کر ڈسکس کریں گے جبکہ ہمارا ٹاپک ہے کارڈیک اریتھمیا. تو کارڈیک اریتھمیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کارڈیک اریتھمیا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہارٹ نارمل ریتم سے ہٹ جائے گا اس کو ہم کارڈیک اریتھمیا کہیں گے. تو اب ڈیفینیشن جب آئی ہے اس میں ہے کہ ہارٹ نارمل ریتم سے ہٹ جائے گا. ہمیں نارمل ریتم کا پتہ ہوگا کہ نارمل ریتم کیا ہے، تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہارٹ کا ریتم ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. جب ہمیں نارمل کا پتہ ہوگا تو پھر ہم تفریق کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ ہم کارڈیک نارمل ریتم جو ہے اس کو ہم پہلے ڈیفائن کریں گے، تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ایک پیشنٹ کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، وہ نارمل ریتم سے ہٹ گیا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہم جو ڈسکس کریں گے وہ نارمل کارڈیک ریتم کو ڈسکس کریں گے کہ نارمل کارڈیک ریتم کیا ہوتا ہے. نارمل کارڈیک ریتم، سپوز یہ ایک میں گراف ڈرا کر رہا ہوں، یہ کارڈیک ریتم کا گراف ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، یہ 60 بیٹ پر منٹ، اور یہ والا جو ایک پوائنٹ ہے یہ ہے 100 بیٹس پر منٹ. اب جو نارمل ریتم ہے اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کم سے کم 60 بیٹ پر منٹ اور زیادہ سے زیادہ 100 بیٹ پر منٹ ہونی چاہیے. ان کے درمیان اگر ہارٹ بیٹ ہوگی تو وہ نارمل ہارٹ بیٹ ہوگی، نارمل ریتم ہوگا. تو ایک پہلی جو چیز آ گئی نمبر 1 پہ کیا ہے کہ جو ہارٹ بیٹ ہے وہ 60 بیٹ پر منٹ سے 100 بیٹس پر منٹ اس کے درمیان، یہ پہلی چیز ہمارے پاس آ گئی. اب اس کے بعد دوسری جو شرط ہے نارمل ریتم کی وہ یہ ہے کہ جو بھی الیکٹرک ایکٹیویٹی ہارٹ کی جنریٹ ہو رہی ہے، جو بھی الیکٹرک ایکٹیویٹی ہارٹ کی جنریٹ ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری ایسے نوڈ سے پیدا ہو. تو دوسری شرط کیا ہوگی ہمارے پاس؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر ہارٹ ایکٹیویٹی جو الیکٹرک ایکٹیویٹی ہے وہ ایسے نوڈ سے
پیدا ہونی چاہیے. تو دو چیزیں ہوں گی. پہلی کیا ہے کہ ہارٹ کی دھڑکن, دل کی دھڑکن جو ہے وہ 60 مرتبہ 1 منٹ سے لے کر 100 مرتبہ 1 منٹ کے اندر اندر ہو. نمبر 2 پہ کیا ہے کہ جو بھی ہارٹ کی, دل کی الیکٹرک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہو وہ ایسے نوڈ سے جنریٹ ہو رہی ہو. دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اس میں یہ آئے گی کہ یہ جو ہارٹ بیٹ ایسے نوڈ سے جنریٹ ہو رہی ہے یہ سفر کرے گی, جو یہ تھرو پراپر پاتھ وے سفر کرے گی تو وہ نارمل ہارٹ بیٹ میں آئے گی. اگر پراپر پاتھ وے سے سفر نہیں کرے گی تو اٹ مینس کہ وہ ہارٹ بیٹ نارمل ریدم نہیں ہوگا. تو تیسری جو بات ہے کہ وہ پراپر پاتھ وے سے سفر کرے گی. تو چوتھی جو شرط ہے, چوتھی جو بات ہے نارمل ریدم کے لیے, مثلا سپوز اچھا یہ یہاں پہ ہے جو قدرتی پیس میکر ہے جو ہارٹ بیٹ جنریٹ ہوتی ہے ایسے نوڈ. تو جو ہارٹ بیٹ, ایک تو یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ 60 سے 100 کے درمیان ہونی چاہیے, دوسری یہ کہ ہارٹ بیٹ ایسے نوڈ سے جنریٹ ہونی چاہیے, اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ بیٹ یہاں سے ایسے نوڈ سے جنریٹ ہو رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے, اس کو پراپر پاتھ وے سے سفر کرنا چاہیے. اور وہ اس طرح سے سفر کرتی ہوئی یہاں سے, یعنی ایٹریم سے ہوتی ہوئی وہ جو ہے اے وی نوڈ سے گزرے گی, اور اے وی نوڈ سے جاتے ہوئے منڈل آفیس اور پرکنجیا ریجن میں جا کر یہ پراپر پاتھ وے ہے, یہاں سے یہ پراپر پاتھ وے سے سفر کرے تو یہ نارمل ریدم میں آئے گا. اور تیسری شرط آ گئی کہ یہ پراپر پاتھ وے سے سفر کرے. اب اس کے بعد چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے نمبر 4 پہ کہ نہ صرف یہ جو پلس جنریٹ ہوئی ہے ایسے نوڈ سے نہ صرف پراپر پاتھ وے سے سفر کرے گی بلکہ پراپر ویلاسٹی سے بھی سفر کرے. تو نارمل ویلاسٹی سے سفر کرے. ہاں اس کی نارمل ویلاسٹی مثلا ذرا دھیان سے سنیں جی کہ یہ جو پلس جنریٹ ہوئی ہے ایسے نوڈ سے جنریٹ ہوئی, یہ ایٹریم ریجن سے ہوتی ہوئی اے وی نوڈ سے گزرے گی, جو اس کا سفر ہوگا ایٹریم ریجن میں وہ نارمل ہوگا یعنی 1 میٹر پر سیکنڈ. تو اب یہاں سے جب یہ اے وی نوڈ میں داخل ہوگی تو یہ بڑی سلو ہو جائے گی, بالکل اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ سلو ہو جائے گی. تو جب اے وی نوڈ سے گزر کر آگے جو بنڈل آف ہیس سے ہوتی ہوئی پرکنجیا ریجن میں جب وہ سفر کرے گی تو یہ بڑی فاسٹ, ویری فاسٹلی یہ سفر کرے گی. تو یہ چوتھی شرط یہ ہوگی کہ پراپر پاتھ وے سے ہوتی ہوئی پراپر ویلاسٹی کے ساتھ یہ سفر کرے گی, تو پھر یہ تب یہ جو ہے نارمل ریدم ہوگا. اب اس کو پھر سے ہم ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 4 شرائط جو ہیں یہ کیا ہیں. ان کو دیکھیں گے ہم چاروں کو کہ سب سے پہلے جو ہم نے کیا تھا وہ ہارٹ بیٹ جو ہے
60 बीट पर मिनट से लेकर 100 बीट पर मिनट तक होनी चाहिए। नंबर दूसरी जो है, नंबर 2 पे जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट हो, जो भी पल्स जनरेट हो, वो ऐसे नोड से जनरेट हो रही हो। और नंबर 3 पे ये जो पल्स ऐसे नोड से जनरेट हो रही है, ये सफर करेगी थ्रू प्रॉपर पाथवे। और फिर चौथी जो शर्त है, ये प्रॉपर वेलोसिटी के साथ सफर करेगी। और ये जो अच्छा बात सुने, जब आप लोग प्रॉपर एक बिल्कुल दुरुस्त जो है वो काम कर लेते हैं, तो आपको उस्ताद जो है वो क्या करते हैं, आपको स्टार अवार्ड करते हैं। आपको स्टार अवार्ड दिया जाता है। और अब अगर ये चारों शराइत हार्ट जो है वो पूरी कर रहा है, तो हार्ट को भी स्टार मिलना चाहिए। तो ये नॉर्मल रिदम का जो है हार्ट को स्टार मिला है। इसमें कितने पॉइंट हो गए? ये पहला जो है कि हार्ट बीट 60 to 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो ऐसे नोड से जनरेट होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि ये जो अपना हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो जनरेट हुई है, जो पल्स जनरेट हुई है, वो प्रॉपर पाथवे से सफर करेगी। तो नंबर 4 जो है वो नॉर्मल वेलोसिटी से सफर करेगी। तो ये चारों इसकी शराइत होगी। और यहाँ पे एक हुक है जो इसको हार्ट जो है वो अपने सामने लटका लेगा। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल हार्ट बीट के हवाले से आगे डेफिनेशन। आप इसको हम थोड़ा सा मजीद आगे डिटेल हम डिस्कस करते हैं। अगर जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट 60 से कम हो जाती है, 60 से हार्ट बीट कम होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेडी एरिथमिया और ब्रेडिकार्डिया इसको कहते हैं। ये ब्रेडिकार्डिया भी इसी को ही कहते हैं। तो जब हार्ट बीट 60 से कम हो जाएगी तो ब्रेडी एरिथमिया, और जब हार्ट बीट 100 से बढ़ जाएगी तो टैकी एरिथमिया। जी, हार्ट बीट 60 से कम हो गई है तो ब्रेडी एरिथमिया, और अगर हार्ट बीट 100 से ज्यादा हो गई है तो इसको टैकीएरिथमिया, कम को ब्रेडी एरिथमिया और ज्यादा को हम कहेंगे टैकीएरिथमिया। तो अब अगर हार्ट बीट जो है वो 100 से बढ़ गई है और 150 तक हो गई है, अगर हार्ट बीट 100 से बढ़ गई है और 150 तक हो गई है, तो इसको हम कहेंगे सिंपल टैकीएरिथमिया। अगर हार्ट बीट 100 से लेकर 150 तक है तो इसको हम कहेंगे सिंपल टैकीएरिथमिया। और अगर हार्ट बीट जो है 150 से लेकर 250 तक जा रही है, 150 से लेकर 250 तक जा रही है, तो अब ये वाली जो कंडीशन होती है, ये जो होती है ये यकदम से आती है और यकदम से खत्म हो जाती है, लिहाजा इसको कहते हैं पारेक्सिस्मल टैकीएरिथमिया। और अगर ये जो पारेक्सिस्मल टैकीएरिथमिया है, अगर बाज पेशेंट की हार्ट बीट जो है इससे भी बढ़ी हुई हो और 350 तक जाए,
350 तक, 250 से लेकर 350 तक जाएगी तो हम इसको कहेंगे फ्लैटर। टैक्यरिथमिया। अब तो इसको हम कहेंगे फ्लैटर टैक्यरिथमिया। और जो है फ्लैटर टैक्यरिथमिया जो है, अगर ये फ्लैटर टैक्यरिथमिया जो है ये एट्रियम से जनरेट हो रहा होगा तो हम एट्रियल टैक्यरिथमिया कहेंगे इसको। और अगर ये वेंट्रिकल से कहीं से वेंट्रिकल में शो हो रहा है तो इसे वेंट्रिकुलर टैक्यरिथमिया कहेंगे। और भाव पेशेंट हम ऐसे भी होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी हार्ट बीट जो है वो 350 से भी बढ़ी हुई होती है। तो जो जिन पेशेंट की हार्ट बीट 350 से बढ़ जाती है, बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है और ये फौरी तौर पर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और इसको इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसको 350 से जब बढ़ जाती है तो फिब्रिलेशन, इसको फिब्रिलेशन कहते हैं जी। तो जब इसको एक दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं। 100 से जब बढ़ती है, 150 तक हार्ट बीट होती है तो इसको हम कहेंगे सिंपल टैक्यरिथमिया। और जब 150 से 250 तक जाएगी, इनके दरमियान रहेगी 150 से ऊपर 250 से नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे पैरोक्सिस्मल टैक्यरिथमिया। और जब 250 से ज्यादा होगी और 350 से कम होगी हार्ट बीट तो फिर हम इसको फ्लैटर टैक्यरिथमिया कहेंगे। और ये फ्लैटर टैक्यरिथमिया अगर एट्रियम से जनरेट हो रहा है या एट्रियम में ये हो रहा है तो हम एट्रियल टैक्यरिथमिया इसको कहेंगे, फ्लैटर कहेंगे। और अगर ये वेंट्रिकल से हो रहा है तो वेंट्रिकुलर फ्लैटर हम इसको कहेंगे। और इसके बाद अगर जो है ये हार्ट बीट 350 से भी कुछ लोगों की बढ़ जाती है तो जब 350 से बढ़ जाएगी तो हम इसको फिब्रिलेशन कहेंगे। और इसमें भी अगर ये एट्रियम के जो एरिया से में ये 350 से ज्यादा जो है हार्ट बीट पैदा हो रही है तो एट्रियल फिब्रिलेशन हम कहेंगे। और अगर ये वेंट्रिकल से एरिया से जो वेंट्रिकल है एक्चुअली मेजर पंप है जो कि बॉडी को ब्लड मुहैया करता है। तो जो इस एरिया से अगर ये जनरेट हो रही हो, इस एरिया में पैदा हो रही हो तो फिर हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हम इसको कहेंगे। ये हो गया टैक्यरिथमिया की मज़ीद। और अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि अगर ये 60 से कम हो जाती है, हार्ट बीट 60 से कम होती है और 40 तक रहती है, अगर 60 से कम होके 40 तक ये हार्ट बीट रहती है तो इसको हम कहेंगे कि माइल्ड ब्रैडीअरिथमिया। माइल्ड ब्रैडीअरिथमिया 60 से कम होकर 40 के दरमियान यहां तक अगर हार्ट बीट है तो हम माइल्ड ब्रैडीअरिथमिया कहेंगे। तो जब ये 40 से नीचे आएगी और 20 तक आएगी, 40 से नीचे 20 तक, तो इसको हम कहेंगे मॉडरेट ब्रैडीअरिथमिया। और अगर कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, कुछ थोड़े पेशेंट ऐसे भी आपके प्रैक्टिस में आएंगे जिनका के हार्ट बीट जो है वो 20 से भी नीचे गिर गई है तो इसको सीवियर ब्रैडीअरिथमिया कहेंगे। इसको फिर से हम एक दफा देख लेते हैं कि हार्ट बीट अगर 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है और 40 बीट पर मिनट तक रहती है तो इसको हम कहेंगे माइल्ड ब्रैडीअरिथमिया। और अगर 40 से भी कम हो जाती है हार्ट बीट, 40 से लेकर 20 तक गिर जाती है
तो मॉडरेट ब्रैडीकार्डिया हम इसको कहेंगे। और अगर इससे भी ये नीचे गिर जाती है तो ये 20 से भी नीचे गिर जाती है तो सीवियर किस्म का ब्रैडीकार्डिया हम इसको कहेंगे। तो ये हो गई इसकी इकसाम। तो अब हम एक और तरह से जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। यहां पर ये देखिए, अगर ये जो टैक्सीरिथमिया है, टैक्सीरिथमिया ऐसे नोड से पैदा हो रहा है और इसको हम ऐसे नोड से ये पैदा हो रहा है, इसकी कोई खराबी है, इसकी कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अरिथमिया पैदा हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे साइनस अरिथमिया। तो अब अगर इसके बाद ये एट्रियम से पैदा हो रहा है, एट्रियम से पैदा हो रहा है, तो इससे एट्रियल टैक्सीरिथमिया कहेंगे। तो अब अगर ये अपना एवी नोड से पैदा हो रहा है और इसको जंक्शन भी कहते हैं, और अगर यहां से ये पैदा हो रहा है टैक्सीरिथमिया, हार्टबीट जो तेज हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, तो उसको हम कहेंगे जंक्शनल, इसको हम कहेंगे जंक्शनल टैक्सीरिथमिया। ये जंक्शनल टैक्सीरिथमिया इसको हम कहेंगे, और इसको नोडल टैक्सीरिथमिया भी कहते हैं। जंक्शनल टैक्सीरिथमिया और नोडल टैक्सीरिथमिया भी इसको कहते हैं। और अगर ये टैक्सीरिथमिया जो है ये यहां से वेंट्रिकल से हो रहा है, तो फिर इसको हम वेंट्रिकुलर टैक्सीरिथमिया कहेंगे। अब एक और जो टर्म यूज होती है, ये सब लोग ध्यान से सुन लें, जो एक और टर्म यूज होती है, देखिए ये मेजर पंप है वेंट्रिकल हार्ट का मेजर पंप है, और अगर ये टैक्सीरिथमिया पैदा हो रहे हैं यहां से साइनस से, एट्रियम से या जंक्शन से, ये तीनों जगह से अगर पैदा हो रहा है तो इसको, ये चूंकि तीनों जो हैं ये वेंट्रिकल से ऊपर है पॉइंट तीनों, तो इसको कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकल टैक्सीरिथमिया। इसको क्या कहते हैं? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैक्सीरिथमिया। तो ये जो है हमने आज इसको कार्डियक अरिथमिया को डिटेल हमने पढ़ा है। इसके हवाले से मजीद इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये आपको ज़हन होगी सारी बात जी। कोई क्वेश्चन? नो, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।